इस स्कूल के अंदर पता ये चल रहा है कि आज दिन को छुट्टी टाइम बच्चे दो अगवा हो जाते हैं। ਭਾਜੀ ਨੋ ਮੇਰੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਹੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਕਰਾਚੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈ, ਨੋ ਨੇ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕਰ ਲਿਆ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ। किन्ने साल दे सन बच्चे? 7 ਤੇ 8 साल ਦੇ। मुंडा 8 साल ਦਾ, बेटी 7 साल ਦੀ। हेड मास्टर साहब ने मुझे 1 बजे फोन किया है। उसने कहा भाई साहब किधर हैं? मैं कहा जी मैं इधर काम पे हूँ। स्कूल में आओ यार, वो आपका पोती और पोता नहीं मिल रहे। उन्होंने कहा कि 155 पे कॉल करो। मैं कहा आपके दरवाजे से आगे बच्चे मेरे उठाए गए हैं, आपका हक है स्कूल का 155 पे कॉल चलाएं। हेड मास्टर साहब ने 155 कॉल की है। इधर SHO साहब भी आए हैं, SP साहब भी आए हैं मौके पे। स्कूल दी सिक्योरिटी वगैरह ने की? ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਭਾਜੀ ਚੌਕੀਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬੈਂਦਾ। ਗੇਟ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ। ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਭਜਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ औरत बैठी। दोस्तों, फरहान और ईमान फातिमा जो कि 7-8 साल के मासूम बच्चे हैं, इस स्कूल के अंदर वो तालीम हासिल करते हुए पता ये चल रहा है कि आज दिन को छुट्टी टाइम बच्चे दो अगवा हो जाते हैं। अभी ये कंफर्म नहीं हो पा रहा बच्चे किसने अगवा किए, क्या हुआ, क्या मामला हुआ, पुलिस से क्या बातचीत हुई। उनके दादा दादी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। अच्छा, मैनू ये गल दसो कि किन्ने साल दे सन बच्चे? 7 ਤੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ। मुंडा किन्ना सी? ਮੁੰਡਾ 8 ਸਾਲ ਦਾ, बेटी 7 साल ਦੀ। ते की मामला होया है? मामला की है? 11 बजे मेरी बच्ची घर गई है, टिफिन अपना भी और अपने भाई का भी लेके। वहाँ से खाना डलवाया, खाना डलवा के स्कूल में आ गई है। ठीक है, मैं काम पे निकला हूँ। हेड मास्टर साहब ने मुझे 1 बजे फोन किया है पूरे। उसने कहा भाई साहब किधर हैं? मैं कहा जी मैं इधर काम पे हूँ, स्कूल में आओ यार, वो आपका पोती और पोता नहीं मिल रहे। नहीं तो उसको हेडमास्टर को कैसे पता चला? और मेरी बेटी आई ना स्कूल में 12:30 बजे, वो आके पता करती है ना क्यों नहीं घर पहुँचे। ये 4 फलांग पे मेरा घर है, कोई दूर नहीं है। ये सामने है मेरा, सामने है। इधर से सामने घर नजर आ रहा है। 1 मिनट में घर बच्चे जाते हैं रोजाना ही। ठीक है, बेटी मेरी छोटी आई, उसने हेड मास्टर को कहा मेरे पापा को कॉल करो जी, वो घर पे आ जाए, हमारे बच्चे नहीं मिल रहे। हेड मास्टर साहब ने मुझे फोन किया है, मैं इधर आया हूँ। उन्होंने कहा कि 155 पे कॉल करो। मैं कहा आपके दरवाजे से आगे बच्चे मेरे उठाए गए हैं, आपका हक है स्कूल का 155 पे कॉल चलाएं। हेड मास्टर साहब ने 155 कॉल की है। इधर SHO साहब भी आए हैं, SP साहब भी आए हैं मौके पे। उन्होंने मुझे ये बोला है तफ्तीशी जो SP साहब आए? SP साहब आए हैं। ठीक है, DSP के SP आए हैं, इधर मेरे पास आए हैं। उन्होंने मुझे ये बोला है कि तुम जहाँ पे तुम्हारी नूह ने शादी की है ना, चूंग है, उधर जाओ, पता करके तुम 155 पे कॉल कर देना, उसको उठा लेंगे। मैं कहा जी मतलब समझ नहीं आई नूह दा की चक्कर है दे ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਭਾਜੀ ਨੋ ਮੇਰੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਹੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ। ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਕਰਾਚੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈ, ਨੋ ਨੇ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਮ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਬੱਚੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਲਾਦਰੀ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਸਨ, ਪੰਚਾਇਤ ਬਹਿ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮਸੱਲੀ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੋਤਰੀ ਮਸੱਲੀਆਂ ਲਈ ਲੈਣ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੂ ਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਵਾਤੇ। 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਵਕੀਲ ਮੇਰੇ ਵੀ ਆਖੀ ਕਿ ਯਾਰ ਕੇਸ ਚੁੱਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟੁੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤਲਾਕ ਲਈ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਕ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿਕਾਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਤਲਾਕ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ ਸੀ? ਤਲਾਕ ਦੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ 50% ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? 50% ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ? ਮੇਰਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂਗਾ ਕੋਨਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਕੋਈ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਆਂਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਟੋਰ ਤੇ ਆਣੀ, ਟੋਰ ਤੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਨਫਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਲਵੇਟਿਆ। 10 ਮਿੰਟ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਭਾਜੀ ਚੌਕੀਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਇਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਲੋਤੀ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਆਈ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਭਜਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਔਰਤ ਬੈਠੀ? ਪਿੱਛੇ ਔਰਤ ਬੈਠੀ। ਦੋ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਟਿਫਨ ਵੀ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ।
ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਿਆ 1:30 ਵਜੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਨਾਲ ਪੜਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਫਿਰ ਆਣ ਗੁਆਂਢ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕੈਮਰੇ ਕਢਾ ਕੇ ਵੇਨੇ ਆ ਜਿੱਧਰੋਂ ਦੇ ਤੇ ਕਿੱਧਰੋਂ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਮੌਜੂਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਮੇਰੀ ਸੱਕੀ ਭਣੇਵੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ FIR ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਅਦ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਰਗੜੇ ਜਾਓ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਬੱਚੇ, ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਭਾਲ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਅਸਲ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਬਤਾ। ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ? ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦਾਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹਨੇ 12 ਵਜੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਨੋਟ ਕਰੋ ਨਾ। 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪੂਰਾ ਸਾਲ? ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਂਦੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ, ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ 12:15 ਵਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਲੰਘੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕਰ ਵੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ हैं। ਤੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਫਿਰ हुकूमत ही हो सकती है, ਹੁਣ ਅਸੀਂ गरीब आदमी तो नहीं हो सकते। अच्छा, ये अंदाजा लगा लें कि सिर्फ माँ जी ने ये कहा है कि मुझे शक है, शक की बिना पर पुलिस ने अपने पांव पीछे कर लिए इस केस से, और जो SHO साहब हैं वो ये फरमा कर गए हैं कि जी आप जाकर पता करें। तो भाई आप यहाँ पर किस चीज़ की सैलरी ले रहे हैं? आप यहाँ पर किस लिए बैठे हुए हैं थाने के अंदर? आपको इसलिए तो नहीं बिठाया हुआ कि अवाम आए और अवाम जाके लोगों से बात करे, और अवाम आए अवाम जाकर अपने मामलात खुद हल करे? तो फिर आप अपनी सीट पर किस लिए बैठे हुए हैं? जनाबे वाला, आपका काम बनता है कि इस टाइम इनकी सरपरस्ती करना और इनके मामलात को देखना। अगर वाकई वो लेकर गई है फिर भी इलीगल लेकर गई है, अगर वो नहीं लेकर गई तो फिर कौन जिम्मेदार होगा इसका? अगर बच्चों को कुछ हो जाता है उसका जिम्मेदार कौन होगा? SHO साहब आप जिम्मेदार होंगे, और मुतलका जो यहाँ पे DSP साहब शाद बाग के, आप भी जनाब इसके जिम्मेदार होंगे अगर आप इस केस को सीरियस नहीं लेंगे। मैं IG पंजाब साहब से भी गुजारिश करूंगा, खुदारा इस तरह के केसेस को अच्छे तरीके से देखा करें, अपने इन मुहाफ़िज़ों को बोलें कि ये आकर लोगों से इस तरह की बातें ना किया करें, कि ये खुद ही काम करें। गरीब बंदा है, दिहाड़ीदार आदमी है, ये कहाँ पे फिरता रहेगा लोगों के पीछे? आपको किस चीज़ की सैलरी यहाँ पे मिल रही हैं? तो ये मेरा मुतालबा है, फैमिली का भी यही मुतालबा है, कोशिश करें इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करें। अगर उनकी माँ के पास है फिर भी बताया जाए, अगर किसी और के पास है फिर भी इसका आप जवाब दें। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।